जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, आप सर्वेनो धार्मिक वर्ल्ड में फरीथी हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, हिंदू धर्म में वर्ष दरमियान कुल 24 एकादशीओ आवे छे अने जो अधिक मास होय तो 26 एकादशीओ आवती होय छे। दरेक एकादशीनुं पोतानुं एक अलग ज अने विशेष महत्व छे, परंतु आ बधी ज एकादशीओमां एक एकादशी एवी छे जेने एकादशीओनी राणी कहेवामां आवे छे। जी हाँ, तमे साचुं विचार्युं। आपणे वात करी रह्या छीए निर्जळा एकादशी विશે। जेठ मासनी काळझाळ गरमी, सूर्यनारायण पोताना पूर्ण प्रकोपमां होय अने एवा समये पाणीनो एक टीपू पण पीधा विना 24 कलाकथी वधु समय सुधी उपवास करवो ए मात्र शारीरिक कसोटी नथी, परंतु आत्मबळ અને પ્રભુ પ્રત્યેની શ્રદ્ધાની સૌથી મોટી પરીક્ષા છે। આજના આ વિશેષ વિડીયોમાં આપણે માત્ર નિર્જળા એકાદશીની પૂજા વિધિ જ નહીં, પરંતુ તેનું પૌરાણિક મહત્વ, લોક પરંપરાઓ, વિજ્ઞાન અને સૌથી અગત્યનું એવી કઈ ભૂલો છે જે અજાણતા આપણાથી થઈ જાય છે અને વ્રતનું ફળ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેના પર વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશું। જો તમે પહેલીવાર આ વ્રત કરવા જઈ રહ્યા છો अथवा वर्षोथी करता आव्या छो तो आ विडियो तमारा माटे खूब ज उपयोगी साबित थवानो छे। तो विडियो ने अंत सुधी जरूरथी जोजो अने हाँ, कॉमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लखवानुं ना भूलता। मित्रों, निर्जळा एकादशीनुं व्रत खरेखर 3 दिवसनी साधना छे, दसमी, एकादशी अने द्वादशी। चालो समझीए कि तमारे स्टेप बाय स्टेप शुं करवानुं छे। दसमीनी रात्रि एटले के व्रतनी पूर्व संध्या, एकादशीना आगला दिवसे एटले के दसमीनी सांजे सात्विक भोजन ज करवुं, रात्रे जल्दी सूई जवुं अने सूता पहला भगवान विष्णुनुं स्मरण करवुं, ब्रह्मचर्यनुं पालन करवुं अनिवार्य छे। एकादशीनी सवार अने संकल्प, आ दिवसे ब्रह्म मुहूर्तमां एटले के सूर्योदयना लगभग 1.5-2 कलाक पहला उठी जवुं, स्नानना पाणीमां थोड़ुं गंगाजळ उमेरीने स्नान करवुं। स्नान करती वखते गंगा, यमुना, गोदावरी जेवी पवित्र नदीओनुं मानसिक स्मरण करवुं। स्वच्छ अने आछा रंगना कपड़ा पहेरवा अने जो पीळा रंगना वस्त्रो होय तो ते उत्तम छे। त्यारबाद हाथमां जळ अने पुष्प राखीने भगवान विष्णु समक्ष ऊभा रहीने व्रतनो संकल्प लेवो। संकल्पमां कहेवुं के हे प्रभु, हूँ जेठ शुक्ल एकादशीना रोज अन्न अने जळनो त्याग करीने निर्जळा व्रत करीश। हे नारायण, आ व्रत निर्विघ्ने पूर्ण थाय ते माटे मने शक्ति आपो। आ जळ आचमन माटे नथी, तेने नीचे छोड़ी देवो। हवे वात करीए पूजा विधिनी, तो घरना मंदिरमां भगवान विष्णु अने माता लक्ष्मीनी मूर्ति अथवा छबीनी स्थापना करो। भगवानने पीळा फूल, पीड़ा फल जेम के केरी, केड़ा, पंचामृत अने तुलसी दळ अर्पण करो। ध्यान रहे कि भगवान विष्णुनी पूजा तुलसी विना अधूरी छे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आ मंत्रनो 108 वार जाप करो। विष्णु सहस्त्र नामनो पाठ करवो ए आ दिवसे अमृत समान मानवामां आवे छे। हवे सौथी महत्वनुं जळ अने शीतळ वस्तुओनो दान विશે વાત કરીએ तो जेठ मास में गरमी तेनी चरम सीमा पर होय छे, तेथी आपणा शास्त्रों अने लोक परंपरा मुजब आ दिवसे जळनुं दान सर्वश्रेष्ठ छे। एक माटीनो घड़ो एटले के માટલું ल्यो, तेमां शुद्ध जळ भरो, अंदर थोड़ी साकर अने काचुं दूध उमेरो, गळाने लाल के पीळा कपड़ाथी ढांकी दो। आ માટલાની સાથે हाथ पंखो, ताड़ के वांसनो पंखो, छतरी, पगरखा અને ઋતુ પ્રમાણેના ફળો, ખાસ કરીને તરબૂચ કે ટેટી કોઈ ગરીબ બ્રાહ્મણને કે મંદિરમાં દાન કરો। તમે રસ્તા પર જતા લોકો માટે શરબત કે પાણીની પરબ પણ બંધાવી શકો છો। આનું પુણ્ય અક્ષય રહે છે। આગળ વાત કરીએ રાત્રિ જાગરણની, તો એકાદશીનો સાચો અર્થ માત્ર ભૂખ્યા રહેવું નથી, પરંતુ ભગવત ભક્તિમાં લીન રહેવું છે। शक्य होय तो रात्रे भजन कीर्तन करी अने प्रभुनु जागरण करवुं जोईए। मित्रों, घणीवार आपणे पूरी श्रद्धाथी व्रत करीए छीए,
પરંતુ અજાણતામાં કેટલીક એવી ભૂલો કરી બેસીએ છીએ જેનાથી વ્રત ખંડિત થઈ જાય છે અથવા તેનું સંપૂર્ણ ફળ મળતું નથી. ચાલો જાણીએ કે આ કઈ ભૂલો છે અને તેનું નિવારણ શું છે. ભૂલ 1. ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરવો. નિર્જળા એકાદશીના દિવસે મોઢામાં પાણી નાખવાની મનાઈ છે. સવારે બ્રશ કરતી વખતે ટૂથપેસ્ટનો અને પાણીનો ઉપયોગ કરવાથી વ્રત ખંડિત થઈ શકે છે. એના નિવારણ વિશે વાત કરીએ તો આ દિવસે લીમડા કે બાવળના દાંતણનો ઉપયોગ કરવો. જો દાંતણ ન મળે તો માત્ર આંગળીથી પેઢા સાફ કરવા અથવા લીંબુ અને કેરીના પાન ચાવીને થૂકી દેવા, પણ ગળા નીચે પાણી ન ઉતરવું જોઈએ. આચમન કરવાની છૂટ શાસ્ત્રોમાં આપવામાં આવી છે, એટલે કે પૂજા વખતે 3 ટીપા જળ પીવું. બીજી ભૂલની વાત કરીએ, ચોખા એટલે કે ભાત રાંધવા કે ખાવા. એકાદશીના દિવસે ચોખા ખાવા એ શાસ્ત્રોમાં મહાપાપ સમાન ગણાય છે. પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર આ દિવસે તમામ પાપ ચોખામાં વાસ કરે છે. વ્યવહારિક બાબતની વાત કરીએ તો જો ઘરમાં કોઈ વ્રત નથી કરતું, જેમ કે નાના બાળકો, તો પણ આ દિવસે ઘરમાં ભાત ન રાંધવા જોઈએ. અન્ય સાત્વિક ભોજન બનાવી શકાય છે. ત્રીજી ભૂલની વાત કરીએ તો ક્રોધ, નિંદા અને અહંકાર એટલે કે માનસિક ઉપવાસનો અભાવ. ઘણીવાર વ્રતને કારણે શરીરમાં નબળાઈ આવે છે, જેનાથી સ્વભાવ ચીડિયો થઈ જાય છે. આપણે કોઈની પર ગુસ્સો કરી બેસીએ છીએ અથવા અન્યની નિંદા કરીએ છીએ. યાદ રાખો, ઉપવાસનો અર્થ છે ઉપ એટલે કે નજીક અને વાસ એટલે રહેવું, એટલે કે ઈશ્વરની નજીક રહેવું. જો મન અપવિત્ર હશે તો પેટ ખાલી રાખવાથી કોઈ ફાયદો નથી. આ દિવસે સંપૂર્ણ મૌન જાળવવાનો પ્રયાસ કરો અથવા તો મીઠું બોલો. ચોથી ભૂલની વાત કરીએ તો દિવસે ઊંઘવું. એકાદશીના દિવસે શારીરિક શ્રમ ઓછો કરવો, આરામ કરવો, પરંતુ દિવસે પથારીમાં ઘસઘસાટ ઊંઘી જવું વર્જિત છે. આળસ એ ભક્તિનો સૌથી મોટો દુશ્મન છે. તમે પ્રભુના નામ લેતા લેતા આરામ ખુરશી પર બેસી શકો છો, પરંતુ નિંદ્રા ટાળવી જોઈએ. પાંચમી ભૂલની વાત કરીએ તો પાણીનો બગાડ. આ એક ખૂબ જ તાર્કિક અને વ્યવહારિક ભૂલ છે. તમે જાતે નિર્જળ રહીને જળનું મહત્વ સમજી રહ્યા છો, તો પછી એ જ દિવસે નહાવામાં કે વાસણ ધોવામાં પુષ્કળ પાણીનો વેડફાટ કરવો એ વ્રતના આત્માની વિરુદ્ધ છે. જળ એ જ જીવન છે, તેનો બચાવ કરવો જોઈએ. છઠ્ઠી ભૂલની વાત કરીએ તો તુલસી પત્ર તોડવા. એકાદશીના દિવસે તુલસી માતા પણ ભગવાન વિષ્ણુ માટે નિર્જળા વ્રત રાખે છે તેવી માન્યતા છે. તેથી આ દિવસે ક્યારેય તુલસીના પાન ન તોડવા જોઈએ. પૂજા માટે જોઈતા તુલસીના પાન દસમીના દિવસે જ એટલે કે આગલા દિવસે તોડીને સાચવી લેવા જોઈએ. મિત્રો, હવે વાત કરીએ વૈજ્ઞાનિક અને સ્વાસ્થ્યના દ્રષ્ટિકોણની. તો આપણા ઋષિમુનિઓ માત્ર ધાર્મિક નહોતા, તેઓ મહાન વૈજ્ઞાનિકો પણ હતા. નિર્જળા એકાદશી પાછળનું વિજ્ઞાન સમજશો તો તમને આશ્ચર્ય થશે. જ્યારે આપણે જેઠ માસ એટલે કે મે જૂનની વાત કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે ઋતુઓ બદલાતી હોય છે. ગરમી પછી તરત જ ચોમાસું આવવાની તૈયારી હોય છે. વાતાવરણમાં બેક્ટેરિયા અને વાયરસ વધવા લાગે છે. આપણા પાચન તંત્રને વર્ષમાં એકવાર ઓવરહોલિંગ અથવા ડીપ ક્લિન્ઝિંગની જરૂર પડે છે. જ્યારે તમે 24 કલાક પાણી કે અન્ન નથી લેતા, ત્યારે તમારું શરીર શક્તિ મેળવવા માટે શરીરમાં રહેલા ખરાબ કોષો અને ઝેરી તત્વોનો નાશ કરવાનું શરૂ કરે છે. આ પ્રક્રિયાને આધુનિક વિજ્ઞાનમાં ઓટોફેજી કહેવાય છે, જેના માટે જાપાનીઝ વૈજ્ઞાનિક યોશિનોરી ઓસુમીને નોબેલ પુરસ્કાર મળેલું છે. વિચારો, આ જ્ઞાન આપણા ઋષિમુનિઓ હજારો વર્ષ પહેલા આપી ગયા છે. પરંતુ હા, સ્વાસ્થ્યની ચેતવણી. આ કઠોર વ્રત છે. તેથી સગર્ભા સ્ત્રીઓ, બીમાર વ્યક્તિઓ અને જેઓ નિયમિત દવા લઈ રહ્યા છે, વૃદ્ધો અને નાના બાળકો, આ લોકોએ નિર્જળા વ્રત ન કરવું જોઈએ. ઈશ્વર ક્યારેય નથી ઈચ્છતા કે તમે શરીરને નુકસાન પહોંચાડીને ભક્તિ કરો. જો તમે નિર્જળા નથી રહી શકતા, તો તમે ફળાહાર કરીને અથવા માત્ર પ્રવાહી
એટલે કે દૂધ જ્યુસ લઈને પણ આ એકાદશી કરી શકો છો. ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે, શારીરિક કષ્ટના નહીં. જો તમે નોકરિયાત છો, ઓફિસમાં જઈને કામ કરવાનું છે અને સાથે આ વ્રત પણ કરવું છે, તો કેટલીક વ્યવહારિક તૈયારીઓ આગલા દિવસથી જ કરી લેવી જોઈએ. જેમ કે આગલા દિવસે જ ભરપૂર માત્રામાં પાણી, નારિયેળ પાણી અને લીંબુ શરબત પી લો, જેથી શરીરમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સનું સંતુલન જળવાઈ રહે. એકાદશીના દિવસે તડકામાં બહાર જવાનું ટાળો. એસી અથવા કુલર વાળા વાતાવરણમાં રહેવાનો પ્રયાસ કરો, જેથી પરસેવો ઓછો થાય અને ડિહાઇડ્રેશન ન થાય. બોલવાથી પણ ઘણી ઉર્જા વપરાય છે અને ગળું સુકાય છે, તેથી જરૂર હોય તેટલું જ બોલવું જોઈએ. દોસ્તો, વ્રતનું જેટલું મહત્વ છે તેટલું જ મહત્વ વ્રત ખોલવાનું એટલે કે પારણા કરવાનું છે. એકાદશીના બીજા દિવસે એટલે કે દ્વાદશીના રોજ સવારે સૂર્યોદય પછી જ પારણા કરવાના હોય છે. પારણાનો ચોક્કસ સમય પંચાંગ પ્રમાણે દર વર્ષે અલગ હોય છે, જે તમારે જોઈ લેવો જોઈએ. પારણા કરતા પહેલા ભગવાન વિષ્ણુની આરતી કરવી, કોઈ બ્રાહ્મણ કે જરૂરિયાતમંદને ભોજન કરાવ્યા બાદ કે દાન આપ્યા બાદ જ જાતે અન્ન ગ્રહણ કરવું. હવે વાત કરીએ વ્રત કેવી રીતે ખોલવું તેના વિશે. તો ભૂલથી પણ એકદમ ભારે કે તળેલું ભોજન સીધું ન ખાવું. 24 કલાક પેટ ખાલી હોવાથી સૌથી પહેલા ભગવાનને ચડાવેલું તુલસીપત્ર અને ગંગાજળ પંચામૃત મોઢામાં મૂકવું. ત્યારબાદ લીંબુ પાણી અથવા નારિયેળ પાણી પીવું. તેના 1 કલાક બાદ મગનું પાણી અથવા હલકો ખોરાક લેવો. આમ કરવાથી પાચન તંત્ર પર અચાનક બોજ નહીં પડે. તો મિત્રો, આ હતી નિર્જળા એકાદશીની સંપૂર્ણ શાસ્ત્રોક્ત અને વૈજ્ઞાનિક માહિતી. નિર્જળા એકાદશી એ માત્ર એક ઉપવાસ નથી, તે આપણા શરીર અને મનની શુદ્ધિનો એક મહા ઉત્સવ છે. ભીમસેન જેવા મહાબલીએ જો પોતાની આસક્તિ પર કાબુ મેળવ્યો, તો આપણે પણ એક દિવસ માટે આપણી ઇન્દ્રિયો પર સંયમ રાખીને પરમાત્માની સમીપ જવાનો ચોક્કસ પ્રયાસ કરી શકીએ. જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી હોય તો આ વિડીયોને તમારા પરિવારના દરેક સભ્ય, મિત્રો અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર જરૂરથી કરજો, જેથી સૌ કોઈ સાચી વિધિ જાણી શકે અને અજાણતા થતી ભૂલોથી બચી શકે. કોઈને સાચું માર્ગદર્શન આપવું એ પણ એક પ્રકારનું દાન જ છે. જો તમે ચેનલ પર નવા છો તો આવી સચોટ, ધાર્મિક અને વૈજ્ઞાનિક માહિતી મેળવવા માટે આપણી ચેનલ ધાર્મિક વર્લ્ડને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મી તમારા અને તમારા પરિવાર પર અસીમ કૃપા વરસાવે તેવી પ્રાર્થના સાથે આપ સૌને નિર્જળા એકાદશીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. કોમેન્ટમાં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય લખીને તમારી હાજરી જરૂરથી નોંધાવજો. મળીએ આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને ભક્તિમાં લીન રહો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, હર હર મહાદેવ હર. ધન્યવાદ.